Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് ഖത്തമുകൾ ധാരാളം ഓതി തീർക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം തൗഫീഖൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസവും നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മളെ വേർപാടിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജോലിയില്ലായ്മകളിൽ നിന്ന്, യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളിൽ നിന്ന്, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കാലാകാലങ്ങളായി പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫ് നമ്മിലേക്ക് ആഗതമായി വിട പറയുന്ന അവസാനത്തെ 10 എത്തുമ്പോൾ
27-ാം രാവ് എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും നമ്മൾ ഹയാത്താക്കാറുണ്ട്. അവസാനത്തെ 10 ഒറ്റപ്പെട്ട രാവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 1-നും 3-നും 5-നും 7-നും 9-നും രാവുകളിൽ 1 പറഞ്ഞാൽ 21-ാം രാവ്, 23, 25, 27, 29 രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളറിയാം, നമ്മളൊക്കെ മടിയന്മാരാണ്, പിശുക്കന്മാരാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് 27-ാം രാവ് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും പാണ്ടിലോറി കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ തീരെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാത്രിയിലും ഹയാത്താക്കാതെ, ഒരു രാത്രിയിലും വേണ്ട പോലെ പരിഗണന കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് 1 കഴിഞ്ഞാൽ 25-ാം രാവിനായിരിക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് മഹാനവറുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതുപോലെ ഓരോ രാവുകളിലും ആവാനുള്ള സാധ്യത പല പല പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 രാവുകളും ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനിയെങ്ങാനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് പിഴവ് സംഭവിക്കുകയും 21-ാം രാവിനെങ്ങാനും ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലേ? അതല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ 25-ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ഇനിയിപ്പോൾ 27-ാം രാവിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എങ്കിൽ നമുക്കത് 25-ന് ഞാൻ ഇരുന്നല്ലോ എന്ന് കരുതി 27 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലേ? ഒട്ടുമിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിലാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ഖുർആൻ തന്നെയാണ് അവരതിന് തെളിവ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ഷരീഫിലെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്നാ അൻസൽനാ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ സൂക്തത്തിൽ 30 പദങ്ങളാണുള്ളത്. ഇന്നാ ഒരു പദം, അൻസൽനാ ഒരു പദം, ഫീ ലൈലത്തി അൽ ഖദർ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 30 വേർഡുകളാണ് അതിലുള്ളത്, 30 വാക്കുകൾ. ഈ 30 വാക്കുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന സലാമുൻ ഹിയ ഹത്താ മത്ലഇൽ ഫജ്ർ, സലാമിനത് രക്ഷയാണ്, ഹിയ അത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ, ഹത്താ മത്ലഇൽ ഫജ്ർ, പ്രഭാതം വരേക്കും അത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്ഷയാണ്, സലാമത്താണ്, 1000 മാസത്തേക്കാൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഹിയ, ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന ഹിയ എന്നുള്ള പദം അത് 27-ാമത്തെ പദമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-നാണ് എന്നാണ് മഹാനായ റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ അഥവാ തഫ്സീർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൻ്റെ വിശദീകരണം എഴുതിയവരിൽ നേതാവായ പ്രമുഖനായ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ 2-3 അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ 27-ാം രാവിനാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള 3 കാരണങ്ങളാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഖദർ എന്നതിന് 30 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. 30 വാക്യങ്ങളിൽ 30 വേർഡുകളുണ്ട്. അതിൽ 27-ാമത്തെ വേർഡാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അത് തന്നെ 27-ാം രാവിനായിരിക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നതിനുള്ള സൂചനയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് രഹസ്യമാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആ രഹസ്യത്തിൽ തന്നെ അതെന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ സൂചനയുമുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് 7 എന്നുള്ള പദം. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട രാവുകളിൽ 7-ാമത്തെ രാവിൽ അഥവാ 27-ാം രാവിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആവാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിപ്പ്, ആ സൃഷ്ടിപ്പുകളൊക്കെ 7ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇബാദത്തുകളൊക്കെ 7ആണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആകാശത്തിന് 7 തട്ടുകളാണ്, 7 ആകാശം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ആകാശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകളിൽ വെച്ച് അത്ഭുതമായ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ആകാശം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. മേലെ നോക്കിയാലും താഴ്ന്നു നോക്കിയാലും ഒക്കെ ആകാശം ഇങ്ങനെ ഒരു താങ്ങും തണലും തൂണുമില്ലാതെ
അവിടെ കൂടെയാണ് ഈ മിസൈൽ മുഴുവനും പോകുന്നതും വിമാനങ്ങളായി വിമാനം മുഴുവനും പോകുന്നതും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗോളങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ആകാശത്താണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആകാശം വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. അതിന് 7 തട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് 7-ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ 7 തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7 ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, 7 ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമിക്ക് 7 തട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അടിയിലേട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ 7 തട്ടുകളുണ്ട്. അവിടെയും 7-ന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹജ്ജിനോ ഉംറക്കോ പോയി തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഅബ ഷരീഫിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ അതൊരു ഇബാദത്താണ്. 7 തവണ ചുറ്റിയാലാണ് ഒരു തവാഫ് പൂർത്തിയാവുക. അവിടെയും 7-ന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സഫാ മർവൻ്റെ ഇടയിൽ സഅയ് ചെയ്യുമ്പോൾ 7 വട്ടം നടക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെയും 7-ന് ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകി. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല പല വിഷയങ്ങളിലും 7-ന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിന് 7 കവാടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് നജസായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7 തവണ കഴുകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 7-ന് അവിടെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ 7-ന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ഹൃദയത്തെയൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കാനും നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാനും നമ്മളുടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു വർഷത്തേക്ക് കണക്കാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുന്നതുമായ ദിവസമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിൽ 7-ന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, 27-ാം രാവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ 7-ന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 27-ാം രാവിനാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി 3-ാമത്തെ അഭിപ്രായം, ഇന്നാ അൻസൽനാ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്നുള്ള സൂറത്തിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്നുള്ള പദം അതിൽ 9 അക്ഷരമാണുള്ളത്. ല ഒരക്ഷരം, ഈ ഒരക്ഷരം, ലൈല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 അക്ഷരമായി, ലൈലത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 അക്ഷരമായി, അൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലിഫ് ലാം 2 അക്ഷരം, ഖാഫ് ദാല് റാ 3 അക്ഷരം. അപ്പോൾ 5 4 9 അക്ഷരം. ഇങ്ങനെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ 3 വട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാ അൻസൽനാ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ വമാ അദ്റാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഇങ്ങനെ 3 വട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ലൈലത്തുൽ ഖദ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളും കൂടി കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 27 എന്ന് കിട്ടും. ആയതുകൊണ്ട് ഈ 3 വട്ടം എന്തിനാ പഠിച്ചവന് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വട്ടം പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 വട്ടം പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ 3-ന് നിർത്തിയ 4 വട്ടം പറഞ്ഞൂടെ? അപ്പോൾ 3 വട്ടം പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സൂചനയുണ്ട്. ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറുള്ളയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ്. ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്നുള്ള പദം 3 വട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിലെ പദങ്ങൾ 9 27 രാവിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളക്കര മൊത്തം 27-ാം രാവിന് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ പള്ളികളിൽ വീടുകളിലൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഹയാത്താക്കാറുണ്ട്. കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും ഇബാദത്തുകളായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മഗ്‌രിബ് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക, മഗ്‌രിബിന് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക, മഗ്‌രിബിന് മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് അത് നിസ്കരിക്കുക, ഇശാഇന് മുമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് ശേഷം സുന്നത്തുണ്ട്, 2 നിസ്കരിക്കാറ് കഴിയുമെങ്കിൽ 4 നിസ്കരിക്കുക മുമ്പും ശേഷം. അതുപോലെ തന്നെ ഇശാ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക, തറാവീഹ് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വിത്റും ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക, തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുക, പകലിൽ ളുഹ നിസ്കരിക്കുക. ഈ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ജമാഅത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിഹ, ഇന്നാ അൻസൽനാ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ചുരുങ്ങിയത് 7 വട്ടമെങ്കിലും ഓതുക, ഫാത്തിഹ ഓതുക, ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുക, ആമന റസൂൽ ഓതുക. അതുപോലെ തന്നെ വലാദിയാതി ലബ്ഹ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അൽ സിൽസാല എന്നുള്ള സൂറത്ത് 2 വട്ടം ഓതിയൊരു ഖത്ത് ഓതിയ കൂലിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഖുലിയാൽ കാഫിറൂനെ 4 വട്ടം ഓതിയൊരു ഖത്ത് ഓതിയ കൂലിയാണ്. ഖുൽ വല്ലാഹു സൂറത്ത് 3 വട്ടം ഓതിയൊരു ഖത്ത് ഓതിയ കൂലിയാണ്. ആ സൂറത്തുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല, ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹുവേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇലാഹില്ല ഇല്ലല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അല്ലാതെ. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വേറെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നങ്ങോട്ട് 3 വട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവനക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന
അപ്പോൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 100 ദിക്റെങ്കിലും ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ള തഹ്മീദ് ചൊല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്നുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ലുക. ഒക്കെ 100 വട്ടം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചെല്ലിയാൽ മതി. ആയത്തുൽ കുർസി ആമന റസൂലൊക്കെ 11 വട്ടമൊക്കെ ചെല്ലുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലണം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. ആ ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കുക. മനസ്സറിഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് അവനവൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ, പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉറ്റവർക്കും ഉടയവർക്കും കൂട്ടത്തിന് പാപിയായ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മരിച്ചു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക. മനസ്സറിഞ്ഞ് കണ്ണീരൊൽപ്പിച്ച്, കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കണ്ണിലാണ് കുത്തിക്കോളിയും, അതല്ല ഇതിൽ ഉള്ളിയോ വിച്ചോ ടൈഗർ ബാം എടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റിക്കോളിയും, കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല, ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അന്ന് നാളത്തെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയാണോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ? അല്ല, 27 രാവും. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ റൂഹുകൾ നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് വരുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി കാണാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഖബറിലേക്ക് സുഖം ലഭിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, യാസീനുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരിൽ സ്വതക്കകൾ, ഹദിയകൾ, ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യൽ, അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതൽ, ദിക്ർ ചെല്ലൽ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോ അറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്മതപ്രകാരം റൂഹുകൾ നമ്മളെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വരും. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉമ്മ തന്ന ഉമ്മാൻ്റെ മുതലുകൊണ്ട് കിട്ടിയ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പാൻ്റെ മുതലുകൊണ്ട് കിട്ടിയ വീട്, വാപ്പയും ഉമ്മാടെ കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഉമ്മാനെ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ നമുക്ക് നേരില്ല. പാവം വാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് മക്കളൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി. ഇപ്പോൾ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മക്കൾക്ക് നേരില്ല. ഭർത്താവ് ഓടിയടന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് ഗൾഫിൽ പോയി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഒരു വീടും സൗകര്യമൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തു. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയ്യാണ്ട് വന്നു, ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവരുടെ വിയർപ്പ് നീരാക്കിയത്, അവരുടെ ചോര നീരാക്കിയതാണ് ഇന്ന് ഭാര്യയും മക്കളും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനോ സമയമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമ്മൾ പെടാൻ പാടില്ല. അവർ നമ്മളെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അവർ കരഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ്, എൻ്റെ മക്കളെ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരനാണ്. എൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുതാ. എൻ്റെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരെ, എൻ്റെ വീടിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നവരെ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതണം. നാളെ എല്ലാവരും കുറച്ച് ദിക്ർ ചെല്ലണം, സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം, കുറച്ച് ചീനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം യാസീൻ ഓതിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക്. അതിൻ്റെ പുറമെ അവരെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓത്തും മയത്തും ചെയ്തില്ല മതി. ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ആൺകുട്ടികൾ, മരുമക്കൾ ആണുങ്ങൾ, അവരൊക്കെ ഖബർ സിയാറത്തിന് പറഞ്ഞേക്കണം. എന്നാലാണ് നാളെ നമ്മളും അവിടെ ഖബറിനുള്ളിൽ ചെന്ന് എടുക്കണല്ലോ. AC ഇട്ട് റൂമാണല്ലോ അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളോ മരുമക്കളോ വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മക്കളെയും മരുമക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം ബാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെയും ഒക്കെ ഖബറിലേക്ക്. അത് കണ്ട് മക്കൾ വളരണം, പഠിക്കണം. എന്നാലാണ് നാളെ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരത്തിലുള്ള മക്കളെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഖബർ സിയാറത്ത് നടത്താൻ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞേക്കണം. വെയിലാണ്, എനിക്ക് വയ്യ പോകാൻ പറഞ്ഞ, എന്നാൽ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോറിക്ഷക്കുള്ള കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം. എന്നാൽ നമ്മളെ മക്കൾ നാളെ നമ്മൾ ഖബറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ കാറ് വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് വരും. മാത്രമല്ല അവിടെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുആ ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദിയ കൊടുത്തേക്കണം. വാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ അത് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്ക് ആരെക്കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞോളി. കൂട്ടത്തിന് നമ്മളെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഉസ്താദിനും സഹോദരനും അമ്മാസിനൊക്കെ പറഞ്ഞോളി. അള്ളാഹു പിസ്കനല്ല, നമ്മളെ പിസ്കന്മാർ. അള്ളാഹു ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പറയാം ഇതിൻ്റെ കൂലി എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് മാത്രം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പാക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. നമുക്കൊരു വാക്കിൻ്റെ നഷ്ടമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കിട്ടണവർക്ക് വലിയ സമ്പത്താണ് ഖബറിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി
കൊടുത്ത ഹദിയൻ്റെ പ്രതിഫലം എല്ലാവരും ഖബറിലേക്ക് മൂമിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഇസ്സത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തു നിന്ന് നിൽക്കുന്ന അശാന്തി, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പുറമെ പിന്നെ ഖത്തം ഓതുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 29 രാവിന് ഖത്തം ഓതി തീർക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് ആവശ്യത്ത് വായിച്ച് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആമിനുമ്മ കോയമ്പത്തൂർ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉമ്മാൻ്റെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹസിലാക്കട്ടെ. അവർ ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹദിയ അയക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മ അയക്കും. അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധമുള്ള ഉമ്മയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പേരും കൂടിയാണ് ആമിനുമ്മ. അപ്പോൾ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്, സ്നേഹത്ത്, കൂവത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരൊക്കെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കളുടെ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ഈമാനിലും ഇബാദത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും ആഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ നമ്മളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അബി അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഗൾഫിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ആയിട്ടില്ല. ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ആ ഉമ്മാക്ക്, ആ ഉമ്മയുടെ മകന് ജോലി ആവാത്തതിന് വലിയ സങ്കടവും പ്രയാസവും വിഷമമാണ്. അവരുടെ കുടുംബം അടക്കം അവിടെയാണ്, ഫാമിലി. അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഹൈറായ ജോലി എത്തിക്കണേ. അള്ളാഹ് മഹീഷത്തിൻ്റെ മേഖല നീ കുടിസമാക്കല്ലേ. അള്ളാഹ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ. റാഹത്തായ ജോലി, അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ. പിന്നെ റമളാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി, അവരുടെ സ്ഥലമുണ്ട്, അതൊക്കെ കേസിലാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കേസ് തീർന്ന് അവർക്ക് ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും മുടങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ്. വിവാഹം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ വിവാഹം നടക്കാൻ കേസ് ഒക്കെ തീരുന്നതിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഹക്ക്, ആ ഹക്കിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഹക്ക് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല. ആ കുടുംബത്തിൽ മംഗല്യം നടക്കാനുള്ള അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹലീമമ്മ വർക്കല രോഗിയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. പിന്നീട് പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കടങ്ങളൊക്കെ വന്നു. മകനെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു. അവസാനം അവർ നല്ല രീതിയിൽ പണി കൊടുത്തു, സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു. ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാമത്തിനുള്ള, അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്, സ്നേഹത്ത്, കൂവത്തൊക്കെ നൽകട്ടെ. ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മക്കളുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ജമീല PP എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുആവസിയത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അള്ളാഹു അവർ അയച്ച ഹദിയ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അയച്ചത്, ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഖബറിലേക്കൊരു സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. റസിയ അലി 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലും മരിച്ചവരുടെ പേരിലുമായിട്ട് 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. റമളാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കാൻ, മരണപ്പെട്ടുവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മാത്രമല്ല ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നതൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുത്തുനബി തങ്ങൾ നേതാവായ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഒരു ഖത്തം. അള്ളാഹുവിന് കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ ബദരീങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് ആ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, ലോക മൂമിനാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് കൂടി ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ ഓതിയ ഖത്തമിൽ വന്നു പോലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ. അല്ലാ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലത്തെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശുപാർശ, ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് റമളാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ സലാമത്ത് നൽകാനൊക്കെ പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ സന്തോഷകരമായ
ഹൈറായ വഴികൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ തുറന്നു നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ രാത്രി വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഇന്നത്തെ രാത്രി പോലെ തന്നെ നാളത്തെ പകലിനും പ്രത്യേകം എന്തുണ്ട്, പ്രതിഫലമുണ്ട്. ചില ആളുകളൊക്കെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കും. സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ സ്വതക്ക ചോദിച്ചു 27-ാം രാവിനൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് പർദ്ദൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടൊക്കെ മായ്ച്ച് തലയൊക്കെ മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്കാത്തിൻ്റെ വിഹിതം എടുത്തിട്ട് അവർക്കൊന്നും കൊടുത്താലൊന്നും വിഹിതം വീടൂല. സദക്ക ഹദിയ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക, സമ്പന്നനും കൊടുക്കുക, പാവപ്പെട്ടവനും കൊടുക്കുക. സക്കാത്ത് അത് അതിൻ്റെ അർഹതപ്പെട്ട ഫക്കീർ, മിസ്കീന്, കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, യാത്രക്കാരന്, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പൊതു ഇസ്ലാമി, ഇവർക്കൊക്കെയാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ ചിലവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അവൻ്റെ ചിലവിന് 100 റുപ്യ വേണം, 40 റുപ്യ കിട്ടണുള്ളൂ. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന് അവനക്ക് 100 രൂപ വേണം, അവന് 80 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ മിസ്കീൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഫക്കീറാണ് പരമ ദരിദ്രൻ. മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന് 100 റുപ്യ വേണം, 80 റുപ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട്, 20 റുപ്യക്കാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത്. ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന് 100 റുപ്യ വേണം, അവനാകെ 20-30 റുപ്യൊക്കെ കിട്ടണുള്ളൂ. ബാക്കി 70 റുപ്യൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ്, പ്രയാസമാണ്. അവനാണ് ഫക്കീർ. അപ്പോൾ ഇവർക്കാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലെ കായ് പോയി എന്നല്ലാതെ ഹദിയൻ്റെ സ്വതക്കൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും, സക്കാത്ത് കടം വിടില്ല. അതുകൊണ്ട് സക്കാത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അർഹരായ ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ്, ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അയാൾ സക്കാത്തിന് അർഹനാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് പറയണം, ഇതെൻ്റെ സക്കാത്തിൻ്റെ പൈസയാണ്, നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അർഹനാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. ആൾക്കപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹദിയ സ്വതക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദ് തൈനോദി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إنا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى
وإلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا اللهم إلى أرواح من ماتوا منا اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദി അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായി നീ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ
റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, നാഫിയായിൽ ഓർമ്മശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.